What kind of X-ray is this? Orthopentamogram. And that is depicting age of the patient কি হবে এটা যদি আমরা এইটা না দেখতে পেতাম কি কি দেখে বলবো around 20 21 near 15 to 20 below 80 root এখনো ফর্ম হয়নি তাহলে 18 ও হবে না ও হ্যাঁ 16 17 দেখা যাচ্ছে আর upper third molar is not formed নেই অ্যাকচুয়ালি এবারে প্যাথোলজি স্ট্রাকচার কি দেখা যাচ্ছে এটাতে কিভাবে বলবো রেডিও ওপেন ওয়েল ডিফাইন্ড রেডিও ওপেসিটি উইথ হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট সারাউন্ডেড বাই আ রেডিউসেশন রিং in the left body বা যাই হোক related to the apical part of the tooth 6 first molar তাহলে probable diagnosis DD কি হবে যে কোনো ossifying tumor এর DD হতে পারে considering the age of the patient also ossifying fibroma segmental ossifying fibroma because there is a well defined border fibroosseous lesions may be ruled out in this case but ossifying fibroma এগুলো হতে পারে সবাই তো থাকে না যদি ফাইব্রাস ডিসপ্লেজিয়া হয় কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য নরমাল বোন থাকে ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান considering the size if we only nucleate the lesion then there will be a very thin lower border which may cause fracture তার জন্য আমাদের segmental resection করা যেতে পারে বা en bloc resection করা যেতে পারে বাট এই ক্ষেত্রে en bloc resection মানে segmental resection তো এটা হলো প্লেটিং করতে হবে তো how much lower border we can if we leave behind is considered a healthy margin 1 centimeter 1 centimeter minimum 1 centimeter রাখতে পারলে ঠিক আছে রাখা যেতে পারে and what is the this is a young patient তাহলে we have removed that jaw now what is the plan of rehabilitation of this patient bone graft and bone plate vascularized bone graft দিতে পারি vascularized bone graft দিতে পারি for example fibula ribs is not vascularized but দিতে পারি but basically we should rehabilitate this patient because they have got a long life ahead also we should এমন ভাবে দিতে হবে যেটার মধ্যে আমরা টুথ বিয়ারিং কিছু দেওয়া যেতে পারে তাহলে we should avoid any reconstruction plate or something and we should go for bony reconstruction preferably a bony flap না পেলে graft এর মধ্যে দাঁত কিভাবে লাগাবো যদি আমরা কোনো সাপোজ ফিবুলা লাগালাম ইমপ্ল্যান্ট ইমপ্লান্ট দিয়ে দাঁত লাগানো যেতে পারে কিন্তু এখনই লাগাবো না আফটার দ্য ফিবুলা has integrated and once the patient এর growth formation has stopped then only it should put আর কি করা যেতে পারে এখানে আফটার রিসেকশন আরো যদি ইয়াং পেশেন্ট হতো ডিস্ট্রাকশন অস্টিওজেন কোন ডিস্ট্রাকশন আসলে ট্রান্সপোর্ট ডিস্ট্রাকশন পড়েছিস ঠিক আছে distraction to এবারে এজ কি হবে পেশেন্টের which dentition period 7 8 7 8 years 6 7 years बाकी सभी तो बेसिक हुआ 6 7 years 6 7 सात आठ होता है 7 years का होता है 6 7 years अच्छा पैथोलॉजी की আছে पैथोलॉजी फाइंडिंग की আছে স্যার ওয়েল ডিফাইন্ড রেডিয়েশন well defined radiolucency involving with the sclerotic margin sclerotic border in the right ramus with displacement of tooth germ ওইটা ওইখানে and the tooth
এখানে নিচে in the lower side. Maybe there is some lingual perforation. এখানে একটু dark কাটা দিয়ে যাবে হলো। Maybe some lingual perforation may have happened. But there is no tooth root resorption. এখানে কোনো root resorption নেই। তাহলে what is the probable diagnosis? Dentigerous cyst. Maybe dentigerous cyst, OKC, ameloblastoma হওয়ার চান্স কম। আমাদের আরো less aggressive tumor বা cyst গুলো উপরে হবে আর aggressive cyst বা tumor গুলো নিচে হবে। কারণ কি এখানে আমাদের কম ইয়ে হচ্ছে। ঠিক আছে, বাচ্চাদের অনেক কিছু হতে পারে আর নিউরোএক্টোডার্মাল টিউমার হতে পারে, একদম রেয়ার ডায়াগনোসিস, এগুলো দেখতে হবে। মোস্ট কমন মেবি ডেন্টিজেরাস সিস্ট বলা যেতে পারে এটা। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান Segmental বয়স 7 বছরের বাচ্চা and this is probably a cystic lesion. How will you understand if it is cyst or a tumor? X-ray জন্য বলতে বোঝা নাও যেতে পারে। This is probably a tumor, আমাদের দেখে মনে হচ্ছে, but we have to aspirate. Aspirate করে কি করতে হবে? culture We have to send it for one is histopathological examination of the cells and protein estimation. If it is less than 4, তাহলে okay. And color of the aspirate is also important. straw colored. Straw color হলে কি হবে? Straw color হলে ডেন্টিজেরাস সিস্ট হতে পারে আর ডার্টি হোয়াইট হলে ওকেসি হবে। রেডিশ ব্লাড টিঞ্জ হলে বা ব্রাউনিশ হলে এটা জেনারেলি সিস্টিক অ্যামলোব্লাস্টোমা হয়। এটা অ্যামলোব্লাস্টোমা হতে পারে। তো খালি এক্সরে দেখে ডায়াগনোসিস আসা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ ইউ ডু নট নো দ্য হিস্ট্রি, কতদিন ধরে শরীরটা বেড়েছে বা কি হয়েছে, বাট একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আইডিয়ালি আই থিঙ্ক ইট শুড বি মার্সুপিয়ালাইজেশন আর মার্সুপিয়ালাইজ করে রেগুলারলি প্যাক চেঞ্জ করে সো দ্যাট দ্য লোয়ার বর্ডারে বোন ফর্মেশন হবে and if we get possible if we are doing properly the lower tooth may also come up, ঠিক আছে, বোন ফর্ম হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখানে 6-7 বছর বলেছে। এটা OKC ও এ তো OKC midline का what can we see there is a scallop mark আর sclerotic rim আছে, well definedly আছে crossing midline and root resorption. তাহলে aggressive tumor ওকেসি বা অ্যামলোব্লাস্টোমা, আমার মনে হয় এটা অ্যামলোব্লাস্টোমাই হবে, ওকেসি হতে হবে। অ্যামলোব্লাস্টোমা রেয়ারলি ক্রসেস দ্য মানে মোস্টলি প্রেজেন্ট ইন দ্য পোস্টেরিয়র, বাট হ্যাঁ আমি কেসেস পেয়েছি যেখানে এরকম একদম সিমিলার অ্যামলোব্লাস্টোমা হবে, ইউনিসিস্টিক অ্যামলোব্লাস্টোমা। ইউনিসিস্টিক অ্যামলোব্লাস্টোমা বিহেভস লাইক ওকেসি মোস্ট অফ দ্য টাইম। কি কি অ্যামলোব্লাস্টোমা হয় রে, কত রকম টাইপ? Multicystic, solid multicystic আর unicystic আর ফ্লেক্সিফর্ম mural এটা পড়ে নিবি এই কোশ্চেন করা হবে। অনেক কিছু আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলে তো হিস্টোলজি histology কোনটা সবথেকে অ্যাগ্রেসিভ? multicystic ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অফ সলিড অ্যামলোব্লাস্টোমা কি? resection রিসেকশন। কত মার্জিন নিতে হবে? গ্রামার প্রোটোকল কি? grammar ও আচ্ছা গ্রামার ওটা তো ওই বলতে যেটা হবে। আপনি বললেন 1.5 মার্জিন দিতে হবে, তারপরে টু দা নেক্সট অ্যানাটমিক স্ট্রাকচার, এটা জানিস না? কোনো বইতেও পাবি না। স্যার বলে দিন আমি পড়ে আগে দেখ, মানে বলে দেবো। ওই তো বললাম একটা বলবি ওটাই যাবে। নেক্সট অ্যানাটমিক স্ট্রাকচার অবধি আমাদের রিসেকশন করতে হবে। যদি ওটা পেরিওস্টিয়াম ব্রিচ না করে থাকে তাহলে উই হ্যাভ টু রিসেক্ট ইট সাব পেরিওস্টিয়াম। যদি পেরিওস্টিয়াম ব্রিচ করে গিয়ে থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু রিমুভ all the পেরিওস্টিয়াম অল ওভার সুপ্রা পেরিওস্টিয়াম। এটাই হচ্ছে নেক্সট অ্যানাটমিক স্ট্রাকচার। আর হচ্ছে তোমার মার্জিনটা 1 থেকে 1.5 সেন্টিমিটার নিতে হবে বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ মাইক্রোস্কোপিক ইনফিলট্রেটস। আর যেটা হচ্ছে এন ব্লক রিসেকশন জেনারেলি করা হয়, যদি জায়গা না থাকে তাহলে সেগমেন্টাল রিসেকশন। এটাই গ্রামার প্রোটোকল।
আচ্ছা এটা কি আছে? ওকে ওর মধ্যে দেখে বোঝা মুশকিল, বলা মুশকিল, এইসব ভাবেই বলতে হবে কি দিস ইজ দ্য ওয়েল ডিফাইন্ড ইন হ্যাঁ টুথ ইজ কি বলে ফেলে দিয়েছে দামটাকে, বাট ইট ইজ নট রিজর্পশন হয়নি, তাহলে প্রবাবলি ওকে এটা একটা ডেন্টিজারাস হতে পারে। ডেন্টিজার বিভিন্ন টাইপ হয়, রেডিওলজিক্যালি সার্কামফারেন্সিয়াল ল্যাটারাল হয় না, ওইটা একটা টাইপ, সেন্ট্রাল ল্যাটারাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আরসিবিএল না, এখানে ইনিক্লিয়েশন করা যেতে পারে। লোয়ার বর্ডার ইজ ইনট্যাক্ট, we can do enucleation. ফার্স্ট বায়োপসি রিপোর্টে যদি বলে অ্যাগ্রেসিভ কিছু, তাহলে হয়তো ডিসেকশন করতে হতে পারে। যদি কম অ্যাগ্রেসিভ কিছু বলে, তাহলে আমরা ইনিক্লিয়েশন করে কার্নয়েস সলিউশন দিয়ে রিপিট দ্য ওকেসি, দেন গিভ দ্য কার্নাল সলিউশন এন্ড গো অ্যাহেড উইথ দ্যাট। কার্নাল সলিউশনের কম্পোজিশন কি? মডিফাইড में মডিফাইড কার্নয়েসে কি আছে? কি নেই? ক্লোরোফর্ম নেই। क्यों नहीं होता क्लोरोफॉर्म? কার্নয়েস সলিউশন ছাড়া আর কিছু ইউজ করা যেতে পারে কেমিক্যাল কন্ট্রাকশনের জন্য? BIPV is not for chemical, it's for cryotherapy. How does cryotherapy work? ওর প্রোটোকল হয় থয়িং, ফ্রিজিং, তারপর আবার থয়িং, আবার ফ্রিজিং, সেভাবে করা জানেন, ঠিক আছে? ক্রায়োথেরাপি করা যেতে পারে। এছাড়া আর কি আছে? ওকেসির অনেক রকম ট্রিটমেন্ট আছে। 5 ফ্লুরোইউরাসিল যেটা কিমোথেরাপিউটিক ড্রাগ, ওইটা ইউজ করা হয় এখানে, ওই সিমিলার কার্ডিওদের মতো 5 ফ্লুরোইউরাসিল ইউজ করা যায় ওকেসি হলে। এটা কি আছে? মাল্টিপল ইমপ্যাক্টেড টুথের কজ কি? মাল্টিপল ইমপ্যাক্টেড টিথ, তার কি কি কজ? হাইপোথাইরয়েডিজম, তারপর সিনড্রোমস কি কি আছে? গার্ডনার সিনড্রোম, পড়ে নিবি এগুলো, মাল্টিপল ইনফেকশন। এটা কি ফ্র্যাকচার? বলে দিলাম বডি ফ্র্যাকচার, অ্যাঙ্গেল ফ্র্যাকচার, অ্যাঙ্গেল ফ্র্যাকচার। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এবার মেইন কোশ্চেন হচ্ছে ফেভারেবল না আনফেভারেবল, এইটুকুই বলতে হবে। এই ফ্র্যাকচার যাই বল, তাতে কারোর কিছু যায় আর কি বলবো? ভার্টিক্যাল অপোজিশন পিপল সিটি স্ক্যানে দেখতে হবে। আনফেভারেবল ফ্র্যাকচার কেন আনফেভারেবল? কোন মাসল পুল করে? মিডিয়াল আর মিডিয়াল টেরিগয়েড ম্যাথেটা, টেরিগোম্যাথেটিক স্লিং ওপর দিকে আর ভিতর দিকে টানছে, আপওয়ার্ডস এন্ড মিডিয়াল। তাহলে মিডিয়াল টেরিগয়েডের অ্যাটাচমেন্ট কি কি, কোথায় কোথায়? বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল, মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আর আর ল্যাটারাল প্লেটে টেরিগয়েড প্লেটের ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল সাইড নাকি? ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেটের মিডিয়াল সাইড, মিডিয়াল হ্যাঁ স্যার, ল্যাটারাল ভেতর দিকে টানছে, যেদিকে ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে সেইভাবে টানবে এটা। তাহলে এটা আনফেভারেবল অ্যাঙ্গেল ফ্র্যাকচার, হরিজন্টালি আনফেভারেবল মিডিয়াল টেরিগয়েড এন্ড ম্যাথেটাল। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ওপেন রিডাকশন, পেশেন্ট কিভাবে প্লেট করা হবে এটাকে? কটা মিনি প্লেট লাগানো? অ্যাঙ্গেল মে একটা উপরে স্যাম্পিস লাইন ফলো করে দেবে, কিतना डालना अकॉर्डिंग टू और सैंपल्स में अगर आगे फ्रैक्चर है तो हमें वाई ओवर इज फॉर टेंशन और कंप्रेशन होता है। টেনশন এন্ড কম্প্রেশন। নিচের প্লেটটা কেন লাগানো? কম্প্রেসার, টেনশন বন্ধ করার জন্য। উপরেরটা নিচেরটা হচ্ছে কম্প্রেশন বন্ধ করার জন্য, উপরেরটা হচ্ছে টেনশন টেনশনের জন্য।
তাহলে নিউট্রাল ফোর্স গুলো নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে। তাই জন্য দুটো প্লেট মানে ইন্টার ফোরামিনা রিজিয়নে লাগানো উচিত, আর তারপরে এক একটা প্লেট ইন দা মানে এক্সটার্নাল অবলিক রিচ, একটা প্লেট ইন দা এক্সটার্নাল অবলিক। এটা হচ্ছে শ্যাম্পিস প্রিন্সিপাল, নট ইন আদার। এই ক্ষেত্রে কেউ কেউ হয়তো বলে দুটো প্লেট লাগাতে হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট আছে। এটা অনেকটা ফ্র্যাকচার আছে, হয়তো দুটো প্লেট লাগাতে। কোন ইনসিশন কি হবে এটা? Intraorally or extraorally? Better because this is the unfavorable displaced fracture and which is not getting reduced on its own. I think better it to go extraorally. কি incision আছে? Submandibular distal incision. Retromandibular এখানে লাগবে না, condylar জন্য লাগবে retromandibular ramus এর জন্য। What are the layers of this you go in the submandibular incision? Thin superficial muscle, फिर platysma muscle, investing muscle, सुपरफिशियल तो हो गया पहले। प्लैटिनम के बाद इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डिप सर्विकल फेशिया। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डिप सर्विकल फेशिया काटेंगे, फिर क्या आएगा? मसल्स नहीं आएगा। देन विल गेट द सबमैंडिबुलर ग्लैंड का क्या कैप्सूल। देन वी हैव टू लुक फॉर vital structures क्या आएगा? After we have gone inside the facial artery, facial artery. facial artery, marginal mandibular nerve. मुझे now पहले you have to always have to look for the facial artery and the vein. So once if we encounter the facial artery, we have to cut and ligate it, then retract it. Retract करने से क्या होगा? The nerve will also get retracted upwards. After that, we will find the periosteum of the, मतलब periosteum नहीं मिलेगा. After that, we will find the pterygomacetic sling. Vessels cut के will find the pterygomacetic sling, जिसको have to cut. Then we will find the bone. Then you have to break. इतना सारा लेयर जाना पड़ेगा। प्लैटिस्मार पड़े इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फेशिया। ওটা কাটতে হবে। ওটা কাটার পরে আমাদের সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড ক্যাপসুলস এন্ড অল ভাইটাল স্ট্রাকচার এরিয়া চলে আসবে। তারপর যখন আমরা সাবম্যান্ডিবুলার ক্যাপসুল থাকবো, এখানে আমাদের ফেশিয়াল আর্টারি এন্ড ফেশিয়াল ভেন থাকবে এন্ড মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার নার্ভ থাকবে, ফেশিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ। ওইগুলোকে আমাদের কেটে লাইগেট করতে হবে। তারপরে বোনের ওখানে নিচে যে টেরিগোমাসেট্রিক স্লিং থাকবে, ওগুলো কেটে বোনের কাছে যেতে হবে। এটা কি আছে? Fibrosis. এটা ফাইব্রোসিস রিজিয়ন হতে পারে, বিভিন্ন রকম হতে পারে। COT হতে পারে। সিওটি হবে না, লাইনিং নেই বলে তো। ওয়েল ডিফাইন্ড নয়, হ্যাঁ। ওয়েল ডিফাইন্ড নয়। অস্টিওমাইলাইটিস Osteomyelitis হতে পারে। হিলিং অস্টিওগ্যারিস অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে। অনিয়ন স্কিন অ্যাপিয়ারেন্স গ্যারিস অস্টিওমাইলাইটিস হতে পারে। আরেকটা হতে পারে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি না দেখলে বোঝা মুশকিল, ইট ক্যান বি আ ভাস্কুলার ম্যালফরমেশন বিকজ সেন্ট্রাল স্পোক হুইলের মতো বেরোবে যদি রেডিয়েটিং লাইক বাইসাইকেল হুইল, ওটা একটা ভাস্কুলার ম্যালফরমেশনের প্যাথোনমিক ফিচার। ওটা দেখে নিতে হবে, হতেও পারে, বোঝা যাচ্ছে না রেডি। এটা কি আছে? অ্যাঙ্গেল ফ্র্যাকচার। অ্যাঙ্গেল ফ্র্যাকচার, Unfavorable. Any change in the treatment plan because it is a edentulous? আচ্ছা, আমরা আগের ক্ষেত্রে এই পেশেন্টটা যদি আমরা ওআরআইএফ করলাম, তোরা বললি, তাহলে আইএমএফ কখন করবো? দাঁত থাকলে হ্যাঁ, Favorable. এইটার কথা ক্ষেত্রে বলছি আমি। যদি favorable হয়। না না, আইএমএফ করতে হবে কি? যদি আমরা ওআরআইএফ করবো প্ল্যান করে নিচ্ছি, তাহলে আইএমএফ করতে হবে। प्लेट लगाने को दांत था। Plate fixation से पहले to ensure we have got a good occlusion, intraoperative IMF we have to do. Then we have put the plate, then we have to remove the IMF. फिर मतलब हम लोग का अगर अच्छा रिडक्शन हो तो it should be fine. तो इसमें कैसे करोगे फिर? इसमें স্যার একটা ডেঞ্চার বানিয়ে দেবো তাহলে। how will you do this? Gunning split. You can go for a gunning split, or this is basically you should operate also in this case. Edentulous mandible, you should put load bearing plates. Mini plates are load sharing plates, and load bearing plates are thicker plates. Disadvantage of load bearing plates:
जो भी है, these are all the reconstruction plates का load bearing plate disadvantage क्या है? Bulky होता है, we need bigger incisions, and there is something called as stress shielding. Stress shielding जानिस ना? Wolff's law, stress shielding effect. Because all the force is being borne by the plate, the bone becomes weak and screws can get loose because the bone is not in any function. তাই জন্য ওটা স্ট্রেসটাকে ধরে নিচ্ছে, বোনটার কোনো কাজ আসছে না, ধীরে ধীরে বোনটা স্ক্রুগুলো লুজ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই জন্য লোড শেয়ারিং ইজ আ বেটার ইয়ে, কিন্তু সবসময় না, মাঝে মাঝে আমাদের লোড বিয়ারিং হয়েছে। যাই হোক, গার্ডিং স্প্রিং করে এটা আইএমএফ করা যেতে পারে। এটা আইএমএফ না করলেও কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের তো এটা অলরেডি দেয়ার ইজ নো টিপ। যদি অ্যানাটমিক রিডাকশন করতে হবে, দেন উই ক্যান গেট আ গুড অ্যানাটমিক রিডাকশন মানে অ্যানাটমিক রিডাকশন আর ফাংশনাল রিডাকশনের কি ডিফারেন্স? স্যার অ্যানাটমিক মানে যা ছিল সেই রকম। Anatomic reduction means opening and putting it back in the normal position যেমন ছিল, fracture ends together. Functional means we are putting the IMF or we are doing something that is we are able to achieve function. There may not be proper end-to-end approximation of the fracture lines, কিন্তু functionally patient stable হয়ে যাবে, that is functional reduction. এটা কি আছে? Well defined root resorption, lower molar expansion অনেক কিছু আছে। এটা আইডিয়ালি রিসেকশন হতে পারে, এটা ট্রিটমেন্ট প্রবাবলি ইট ইজ ওকেসি অর ইউনিসিস্টিক অ্যাম্বুলান্স, ঠিক আছে? What kind of view is this? Lateral oblique হবে এটা, lateral safe তো নয়, we are not seeing the soft tissue. soft tissue দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? lateral mandible বা lateral oblique view, এটা কি আছে? impacted third molar, impacted lower third molar with what is this? What are the signs, radiographic signs that tell us that there is close relation of the root with the ID canal? Who have root and shababs? Root and shababs. Satnala kota ase classification signs. You should know about that. ठीक है? Darkening, deflection, narrowing, and one more thing that we should see is the lower third molars laminar dura. If it is continuous or getting hindered somewhere. যদি hindered হচ্ছে তার মানে হয়তো ক্যানালের সঙ্গে ডাইরেক্ট ট্রু রিলেশন আছে। এটা কি আছে? না তুই বল, হয়ে গেছে। condylar সিম্পাথিস ফ্র্যাকচার বোঝা যাচ্ছে না, এটা কোথায়? কন্ডাইল ফ্র্যাকচার আছে। subcondylar, লেফট subcondylar fracture, লেফট subcondylar fracture, তাই তো? হ্যাঁ, অ্যান্টিরিয়রলি বোঝা যাবে না, বিকজ সিক্স স্পাইন গুলো ওটাকে ওভারল্যাপ করে। তো এটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান কি হবে? Should we do only closed reduction or open reduction for this case? Why? স্যার কন্ডাইলের condylar to open করতে So what are the indication of open reduction for condylar fracture? Zided crane criteria and there is a modification by Milroy. যাই হোক, zided crane টা পড়তে হবে। If there is lateral displacement laterally, অনেক কিছু আছে, absolute and relative দুরকম আছে, ওটা zided crane, ওটা পড়তে হবে। এটা কি আছে? anterior অ্যান্টিগোনিয়াল লস তো আছেই, বাট আছে এটা কি? বাইল্যাটারাল আর ইউনিল্যাটারাল? bilateral আমাদের বাইল্যাটারাল নয়। bilateral হ্যাঁ, অ্যান্টাইলোসিস
খাই কি করে Ankylosis, there is no 14 joint to space. We cannot see the condyle separately and it is fused to the cranium. Both sides. ওই সাইডে বেশি, ওই সাইডে কম। এটা প্রশ্ন আছে অ্যাঙ্কাইলোসিসের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কি আছে? কাভাস প্রোটোকল, মডিফাইড কাভাস প্রোটোকল। মডিফাইড কাভাস প্রোটোকল জানিস না, ডিস্ট্রাকশন অক্সিজেনেসিস দিয়ে ওটা জানতে হবে। ওই একটাই মডিফাইড, একটা পার্ট। ডিস্ট্রাকশন অক্সিজেনেসিস দিয়ে ওটা পড়বি, ওটা ইম্পর্টেন্ট। কাভাস প্রোটোকল এন্ড মডিফাইড কাভাস প্রোটোকল। ইনসিশনস কি ইউজ করা হয়? পি অরিজিনাল প্রি অরিকুলার আলকাইল প্রাম্বল and what are the gap arthroplasty কত মিলিমিটার কাটতে হয়? 1.5 সেন্টিমিটার। and what are the interposition material যেটা ইউজ করা যেতে পারে? কস্টোকন্ড্রাল গ্রাফট কখন ইউজ করা হয়? কস্টোকন্ড্রাল গ্রাফট ইউজ করা হবে যদি পেশেন্টের গ্রোইং পেশেন্ট থাকে, বাচ্চা থাকে। কস্টোকন্ড্রাল গ্রাফটের যে কার্টিলেজ পার্ট ওটার মধ্যে গ্রোইং পটেনশিয়াল থাকে, ওটা গ্রো করবে তার সঙ্গে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা এই গ্রোথটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না, হয়তো এটা বেশি বেড়ে গেল একটা সাইড। এটা একটা প্রবলেম, তার জন্য ডিস্ট্রাকশন আজকাল বেশি ইউজ করা হয়। এছাড়া আমাদের মাসলস ইউজ করা যেতে পারে, টেম্পোরালিস মাসলস বা অ্যাবডোমিনাল ফ্যাট ইউজ করা যেতে পারে। অনেক রকম হয়, সাইলাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা যেতে পারে, স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট ইউজ করা যেতে পারে। এখানে কি আছে? ফ্র্যাকচার আছে। আচ্ছা, কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার যদি হয় তাহলে ওর মধ্যে আমরা আইডিয়ালি ইফ देयर इज টু মাচ ফ্র্যাকচার তাহলে ওখানে আমরা যদি পারি আইএমএফ করে রাখতে পারি। अगर if we have to open it because of too much displacement, then we should put some load bearing plates. প্রথমে স্টেবিলাইজ করতে হবে, সিম্পলিফাই করতে হবে ফ্র্যাকচারটাকে উইথ স্মল প্লেটস, দেন পুট আ লোড বিয়ারিং প্লেট। বুঝা গেল? আগেটা তো কমিউনিটেড ছিল না। কমিউনিটেড ছিল না, তাহলে এটা খালি আইএমএফ করলে হয়ে যাবে। ওটা কোন জায়গা প্যারা বডি এটা কি আছে? সাম কাইন্ড অফ সিস্টিক লিজন ট্রিটমেন্ট তো এটা সেমই হয়, সবই আছে। এখানে ফ্র্যাকচার আছে একটা বড় বডি ফ্র্যাকচার। এটা কি ফ্র্যাকচার স্যার? বডি ফ্র্যাকচার compression and tension. আমরা একটা প্লেট দিয়ে উপরে একটা টেনশন ব্যান্ডও দিতে পারি। টেনশন ব্যান্ড পড়েছিস তো? টেনশন ব্যান্ড, if a continuous arch bar is placed, it can act as a tension band which is preventing the tension. আচ্ছা, যখনই ফ্র্যাকচার হয় ম্যান্ডিবলে there is torsional forces that causes lingual splaying, সেটাকে কাউন্টারেট করার জন্য আমাদের রিডাকশন করতে হয় বাইলেটারাল অ্যাঙ্গুলার প্রেসার নিয়ে। ওটা ইন্টারনেট মানে ব্রাইডাল ওয়্যারিং করে বা একটা আর্টবার দিয়ে যাতে লিঙ্গুয়াল টর্শনটাকে বন্ধ করা হয়, তারপরে প্লেট করা হবে। তাহলে দেখবি আফটার প্লেটিং অলসো দেয়ার ইজ সাম লিটল বিট গ্যাপ ইট হ্যাপেন। ফ্র্যাকচার এটা বডি এটাও ডিসপ্লেস, এটা কি কে ডিসপ্লেস করছে এগুলোকে বডি এরিয়াতে? মিডিয়াল টেরিগয়েড মিডিয়াল টেরিগয়েড তো করছে, আরো তো মাসল জেনিওপ্লাজার সুপ্রা হায়ার্ড মাসলস নিচে টানবে, ঠিক আছে। অ্যান্ট্রিওবেলি এটা মেইনলি ভেতর দিকে টানবে মাইলোহাইড মাসল, মাইলোহাইড মাসল আর ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্টিরিয়র ডাইগ্যাস্ট্রিক। বডি এই ভার্টিক্যালি আনফেভারেবল কি কি টানে? মিডিয়াল টেরিগয়েড ভেতর দিকে টানছে আর এদিকে ল্যাটারাল টেরিগয়েডও টানবে। মেইনলি হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড ইনসাইড পুল করছে, এটা মানে যদিও ফ্র্যাকচার লাইনটা কোথায় আছে দেখে নিতে হবে। মিডিয়াল এই মাইলোহাইড লাইনে যদি থাকে তাহলে ওটা মিডিয়াল টেরিগয়েড মাইলোহাইড টানছে। এটা কোন ভিউ? পিএনএস, প্যারানেটাল সাইনাস ভিউ। You can see this is the orbit, frontal sinus, frontal and ethmoidal sinus, maxillary sinus, ঠিক আছে।
এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? So if you compare the both sinus, here is heaviness of the maxillary sinus. ঠিক আছে? এটা সাইনোসাইটিস হতে পারে, ওরাল কমিউনিকেশন হয়ে থাকতে পারে, ট্রমা হয়, এখানে হিমোসাইনাস হয়ে আছে, হয়তো সেটা হতে পারে। এখানে লাইনগুলো জানিস তোরা? ম্যাকলেভের, ক্যাম্পবেল এন্ড ট্র্যাপনেল লাইন, তারপরে একটা আছে, আরেকটা কি আছে? ক্যাম্পবেল, আমি কি বললাম? ট্র্যাপনেলটা তো লোয়ার বর্ডার, এটা হচ্ছে একটা, এটা একটা, এটা একটা, আর এটা একটা, আর এটা ট্র্যাপনেল। আর একটা জেকবিতে কি একটা আছে, এলিফ্যান্ট স্ট্রাক লাইক লাইন, ভুলে গেছি। This looks like an elephant trunk. Dolan and Jacobi. Dolan and Jacobi. Fracture, একটা bilateral fracture আছে, ঠিক আছে? এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আছে, এখানে একটা বডি আছে। প্রথমে কোনটা করব আমরা? প্রথমে বডিটা করব, যাতে আমাদের একটা সিঙ্গেল ইউনিট হয়ে যায়। ডেন্টেড পার্টটাকে একটা সিঙ্গেল ইউনিট বানিয়ে দিতে হবে, তারপরে অ্যাঙ্গেলটা করা হবে। বোঝা যাচ্ছে? ডেন্টেড পার্টকে আগে ফ্র্যাকচারটাকে রিডিউস করে প্লেট করে দিতে হবে। প্রথমে সব ওপেন করে রিডিউস করতে হবে সবকটা এরিয়া, তারপর ডেন্টেড পার্টটাকে প্লেট করতে হবে, দিয়ে আইএমএফ করতে হবে ভালো করে, যাতে পুরো ডেন্টেড পার্ট বিকামস আ সিঙ্গেল ইউনিট। So we can get a better occlusion. Then we should plate the angle বা condyle যাই আছে। এই তো এটা তোমাদের তোমরা সব করার পর কি আছে? এটা একটা কন্ডাইলার হেড ফ্র্যাকচার আছে, ঠিক আছে? এটা মেইন ট্রিটমেন্ট আইএমএফ হবে, বাট কনসিডারিং দ্য এজ অফ দ্য পেশেন্ট অলসো উই শুড সি, যদি বাচ্চা পেশেন্টে যার গ্রোথ পটেনশিয়াল আছে তাহলে তাদের আমরা বেশি দিন আইএমএফ করতে পারবো না। কি হবে? অ্যাঙ্কেলোসিস। তাহলে কি করবো বাচ্চাদের? এক সপ্তাহ কমিয়ে দেবো, বা তাড়াতাড়ি 1 সপ্তাহ থেকে 2 সপ্তাহ রেখে অ্যাক্টিভ জো এক্সারসাইজ করতে বলতে হবে। যদি খুব বেশি ডিভিয়েশন ডিফ্লেকশন না থাকে, প্রথম থেকে অ্যাক্টিভ জো এক্সারসাইজ করা যেতে পারে। এই তো কন্ডাইল। এটা কি আছে? অ্যামিলোব্লাস্টোম আছে স্যার। আরে অ্যামিলোব্লাস্টোমা বলে দিলেই হয়ে গেল। মাল্টিসিস্টিক আছে, মাল্টিসিস্টিক ওইলি ফাইন, ওয়েল ডিফাইন্ড। এটা ওয়েল ডিফাইন্ড হচ্ছে তো। নিচেরটা এই রাইট সাইডটায় डिफरेंशियल डायग्नोसिस फास्टही হবে অ্যামিলোব্লাস্টোমা, তাই তো? আর ओकेसी भी होगा, मल्टीपल ओकेसी होता नहीं है। ट्रीटमेंट प्लान মাল্টিসিস্টিক হবে। স্যার সেগমেন্টাল রিসার্চ। इसमें क्या है? सबकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। अप्रोचेस टू सबकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, अप्रोचेस क्या क्या है? Pre-auricular, post-ramal, pre-auricular will be able to reach the head, but subcondylar now পাওয়া যেতে পারে, তার থেকে বেটার retromandibular or submandibular, or any latest development, ওই নাম বুঝি নাম ওগুলো সব তো pre-auricularই। টি-ম্যাগ ওটা কন্ডাইলার হেডের জন্য, ট্রান্সপাসিফিক অ্যান্টিরিয়র প্যারোটিড। এনিথিং ইন্ট্রাঅরালি? ইন্ট্রাঅরালিও করা যায়। That advantage is we will not face the facial nerve damage or chance form, but we will need some special instrument. That is called the endoscope. Intraoral endoscopic fixation. রাইটিডেক্টমিও করা যায়। বাস চলো। কম্পিউটারে দেখে একটা কাটতে হবে, সিজার লাগানো থাকে এন্ডোস্কোপের মধ্যে। হ্যাঁ ডাক্তার